Okay. Please tell me, are the voice and screen clear? All okay? Check and tell me. Are the voice and screen clear? All okay? Yes. Okay. Let everyone join. We'll start within a minute. Fine. So what was the last point that we did? Check that first. Self-induction and mutual induction, right? What is self-induction? What is mutual induction? Those things we are going to study now. Okay. We wrote the definition for self-induction and mutual induction. No, only for self-induction. We wrote the definition only for self-induction, right? Fine. What was self-induction? Self-induction काय असते? एका कॉइल मध्ये चेंज इन करंट झाला, त्या कॉइल मध्येच इंड्यूस्ड ईएमएफ आला. ओके, ज्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट त्याच कॉइल मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ. ओके, so that is called as self induced EMF or the phenomena is called as self induction. But so self induction काय आहे? Self induction, let us revise that thing once again. What is self induction? What is self induction? Self induction is what? Let's say we have one coil. We have one coil. Coil is also called as inductor. Okay, इंडक्टर जसं एखाद्या कंडक्टरला रेझिस्टन्स असतो, कंडक्टन्स असतो, रेझिस्टिव्हिटी असते, कंडक्टिव्हिटी असते, काही मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज आहेत, काही डायमेन्शनच्या प्रॉपर्टीज आहेत. तसं एखाद्या वायरला किंवा एखाद्या कॉइलला, जस्ट लाईक दॅट अ वायर और अ कॉइल has a property called as inductance. A wire has a resistance. A wire has a resistance. A conductor has a capacitance, ability to store the charge or the charge stored per unit potential. That is the ability of storing the charge, which is called as capacity. So capacity, resistance, inductance, resistivity, conductivity, mobility of a charge carrier in given medium, these are some of the properties out of which some are properties of material and some are properties of material as well as dimensions. So there is a property called as inductance. There is a property called as inductance. Okay, where is that property inductance? How it is related with the known quantities? जी property आहे inductance की known quantities बरोबर कशी related आहे, काय formula आहे? So what we studied was something like this. Let's say there is a current in this coil. Let's say the current in the coil is I. या coil मधला जो काय current आहे तो किती आहे? I आहे. Okay. Because of this current, there will be magnetic field. Because of the magnetic field, let us draw the magnetic field of this coil. This coil is as good as a solenoid. Solenoid behaves as if it is a bar magnet. Let's say this is the north side. Let's say this is the south side. We know north to south are the magnetic field lines. Outside the magnet, कसं? North to south, north to south, north to south, north to south. Inside the magnet, south to north, south to north, south to north, south to north. Okay, so there are some flux associated with the coil. Because of the current, the coil has its own magnetic field. Because of its own magnetic field, there are the flux associated with the coil. Now if the current changes, जर करंट चेंज झाला तर मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होते आणि मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली की कॉइलशी असोसिएटेड फ्लक्स चेंज होतात आणि जर फ्लक्स चेंज झाले, if the flux change there is induced EMF. coil ला राग येणार, there is induced EMF. The coil will get angry and there will be induced EMF in the coil.
that induced EMF will try to oppose the cause of change in flux. Change in flux का झाले? बेसिक रिझन आहे चेंज इन करंट झाला. तो चेंज इन करंट अपोज करायचं काम हा इंड्युस्ड ईएमएफ करणार. करंट जर कमी होत असेल तर इंड्युस्ड ईएमएफ एक बॅटरी क्रिएट करेल आणि इंड्युस्ड ईएमएफ म्हणजे ईएमएफ ला करस्पॉन्डिंग एक बॅटरी तुम्ही ड्रॉ करा. त्या बॅटरीचं काय काम असेल? जर करंट कमी व्हायला लागलाय तर इंड्युस्ड ईएमएफ ला करस्पॉन्डिंग जी बॅटरी आहे त्या बॅटरीचं काम असेल कमी होणारा करंट कमी होऊ देऊ नका, वाढवा. ओके. जर हा करंट वाढत असेल तर इंड्युस्ड ईएमएफ ला करस्पॉन्डिंग जी काय बॅटरी आहे त्या बॅटरीचं काम असेल वाढणारा करंट वाढू देऊ नका. करंट चेंज झाले की फ्लक्स चेंज होत आहेत. वी डोंट वॉन्ट दॅट. सो टू अवॉइड दी चेंज इन फ्लक्स, corresponding induced EMF will be generated that will oppose the cause of the change in flux. Change in flux जे काही कॉज आहे चेंज इन करंटला अपोज केला जाईल. इन्क्रीज होत असेल करंट डिक्रीज करायचा प्रयत्न केला जाईल, कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. सो जेवढा वाढलाय तेवढाच कमी केला जाईल आणि जो करंट कमी व्हायला लागलाय त्याला वाढवायचा प्रयत्न केला जाईल. ओके. सो दिस इज द बेसिक आयडिया. सो वी wrote that the magnetic flux associated with the coil is proportional to magnetic field of the coil, but the magnetic field is proportional to current in the coil. So therefore magnetic flux x proportional to y, y proportional to z, x proportional to y, y proportional to z. म्हणजे x directly proportional to z करा ना. So phi proportional to I. The flux linked with the coil is proportional to current in the same coil. दुसऱ्या कुठल्या coil मधला? Current in the same coil. So therefore the flux linked with the coil is equal to, here comes the property called as inductance of the coil or the given system. सिस्टीमचा इंडक्टन्स म्हणजे सिस्टीमशी असोसिएटेड फ्लक्स इज इक्वल टू सिस्टीमचा इंडक्टन्स आणि करस्पॉन्डिंग करंट. ज्या करंट मुळे हे फ्लक्स क्रिएट झाले तो करंट आणि त्या करंट मुळे तयार होणारे फ्लक्स यांच्या मधली प्रपोर्शनॅलिटी पाय प्रपोर्शनल टू आय. हा जो करंट आहे हा स्वतःचाच करंट आहे आणि फ्लक्स पण स्वतःमध्येच क्रिएट झालेले आहेत. सो इट इज कॉल्ड ॲज सेल्फ. So it is called as self. Okay, sir. Not a big deal. What is L? It is called as self inductance. It is called as self inductance. It is called as self inductance. Self inductance. लिहा. आणखीन एक नाव आहे बाळा त्याचं, काय आहे? कोइफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स नाही म्हणायचं आता. कोइफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन म्हणायचं. सेल्फ इंडक्शन ही प्रोसेस आहे, त्याची डेफिनेशन लिहून दिली आहे. ज्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट त्याच कॉइल मध्ये इंड्युस्ड ईएमएफ म्हणजे सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना किंवा प्रोसेसचं नाव काय आहे? सेल्फ इंडक्शन. याचा कोइफिशिएंट म्हणजेच सेल्फ इंडक्टन्स. बर, ठीक आहे. व्हॉट इज द युनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स? सर L इज इक्वल टू, हे इक्वेशन लक्षात ठेवा, फाय इक्वल टू Li. V इज इक्वल टू IR करता का नाही? तसं फाय इज इक्वल टू Li. V इज इक्वल टू IR सारखं फाय इक्वल टू Li. बर, एनालॉजी सिंपल. प्रपोर्शनलिटी जसं V प्रपोर्शनल टू I आणि V इक्वल टू I इंटू R, तसं फाय इक्वल टू I इंटू L. प्रपोर्शनलिटी सॉरी सिमिलॅरिटी किंवा analogous thing. Okay, analogy. So L is equal to phi upon I. Unit of self inductance is equal to unit of flux. हे फ्लक्स कुठले फ्लक्स आहेत? इलेक्ट्रिक की मॅग्नेटिक? रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स, E or M. बघूया. Anyone has any confusion about that? चेक करूया. हे कुठले फ्लक्स आहेत? इलेक्ट्रिक की मॅग्नेटिक? E or M? I, V, phi. चेक करा. Correct. Those are sir, those are magnetic flux. Those are definitely magnetic flux divided by unit of current. Magnetic flux unit काय आहे? What is the unit of magnetic flux? Tell me. Electric flux unit हे इंस्ट्रुमेंटचं नाव आहे. The name of instrument is a unit of electric flux. व्होल्टमीटर ते इलेक्ट्रिक फ्लक्स युनिट आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स युनिट काय?
that is Weber. That is what? That is Weber. WEBER upon Ampere. Weber name of scientist, Ampere name of scientist. Weber W capital, B small, WB. Ampere capital A. So Weber upon Ampere. So this Weber upon Ampere, people call it as one more scientist, which is Henry. People call this Weber upon Ampere as Henry. Henry, name of a scientist. So complete name starts with a small letter, short form capital H. Short form capital H or symbol capital H. So Weber upon Ampere is Henry. Weber upon Ampere is Henry. So remember, Henry is Weber upon Ampere. 1 Henry is equal to 1 Weber upon Ampere. When the flux of 1 Weber are linked with the coil because of the current of 1 ampere, जेव्हा 1 Weber चे फ्लक्स कॉइल बरोबर लिंक होतात because of 1 ampere current, the self inductance of the coil is 1 Henry. जेव्हा 1 Weber चे फ्लक्स क्रिएट होतील 1 ampere च्या करंट मुळे, तेव्हा त्या कॉइलचा सेल्फ इंडक्टन्स 1 Henry असेल. That's the definition of 1 Henry. Okay, in this way you can understand. Next point is finding self-induced EMF. Self-induced EMF स्वतःचाच चेंज इन करंट झाल्यामुळे स्वतःमध्येच किती EMF इंड्यूस झाला. Let us try to find out self-induced EMF. So write down the heading as self-induced EMF. कॉइल मध्ये इंड्यूस होणारा EMF because of change in current in itself. स्वतःमध्येच इंड्यूस झालेला EMF. Fine. Write down the heading as self-induced EMF. Self-induced EMF. Self-induced EMF. बरं, जसं रेजिस्टन्स ही एक प्रॉपर्टी आहे ऑफ मटेरियल ॲज वेल ॲज डायमेन्शन्स. जसं कपॅसिटन्स ही एक प्रॉपर्टी आहे मटेरियल आणि डायमेन्शनची. रेजिस्टन्स आहे, कपॅसिटन्स आहे. तसं आता बाळांनो इंडक्टन्स ही पण प्रॉपर्टी आहे विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. जस्ट गिव्ह मी 1 सेकंड. Okay, can you hear me? Please tell me. Yes, just give me 1 second. There is call. ओके, बघा बाळांनो सेल्फ इंड्यूस EMF कॅल्क्युलेट करायचं किती सिंपल आहे. The flux linked with the coil. लिहा माझ्या बरोबर, write down. Small derivation they may ask and the formula you have to remember for MCQs. Flux linked with the coil. Flux linked with the coil. कसं लिहायचं असतं? Phi is equal to L into I. Basic equation, call it as what? Induced EMF in the coil. Induced EMF in the coil म्हणजे rate of change of flux in the coil. Induced EMF in coil. Just keep on writing. Sir, E is equal to minus d phi by dt or minus d by dt of phi. Rate of change of flux. But sir, minus d by dt of what are the flux linked with the coil? Sir, L into I. लिहा तिथे L into I. But sir, constant can be taken out of the derivative. Minus as it is. L constant आहे. L कॉन्स्टंट आहे. जे काय कॉइलच्या आत मटेरियल आहे एकतर एअर असेल किंवा दुसरं कुठलं तरी फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल असेल. फेरोमॅग्नेटिकच असतं का? कारण मॅग्नेटिक फील्ड पास करायची. मॅग्नेटिक फील्ड लाईन जाणार आहेत ना. सो देर इज अ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल जनरली. सो दॅट मटेरियल अँड द डायमेन्शन्स ऑफ द कॉइल म्हणजे लेंथ ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल याच्यावरती डिपेंडंट सेल्फ इंडक्टन्स आहे किंवा इंडक्टन्स आहे. जसं रेजिस्टन्स समजून घ्या, इंटरेस्टिंग आहे. आर इज इक्वल टू कसं असतं? रो जी मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे, लेंथ जे डायमेन्शन आहे अपॉन एरिया जे डायमेन्शन आहे. कपॅसिटी ऑफ अ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर ए
डायमेन्शन मटेरियलचे डायमेन्शन एरिया. के सबस्टन्स डायमेन्शन ए. मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे बघा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, तो कॅपिटल के असतो. ए के इप्सिलॉन 0 व्हॅक्यूमची प्रॉपर्टी, के मटेरियलची प्रॉपर्टी, ए के इप्सिलॉन 0 अपॉन डी. डी म्हणजे डायमेन्शन डिस्टन्स बिटवीन दी प्लेट्स. तसं इंडक्टन्स जो आहे तो सुद्धा मटेरियल ऍज वेल ऍज डायमेन्शनची प्रॉपर्टी. कॉइलच्या आत असणारं मटेरियल आणि डायमेन्शन ऑफ द कॉइल याच्यावरती हा सेल्फ इंडक्टन्स डिपेंडंट आहे. जसं रेझिस्टन्स हा मटेरियल आणि डायमेन्शन, कपॅसिटन्स हा मटेरियल के आणि डायमेन्शन्स ए अपॉन डी, तसं इंडक्टन्स सुद्धा मटेरियल आणि डायमेन्शनची प्रॉपर्टी आहे. तो आपण डिराईव्ह करू, गिवन सिस्टीम साठी डिराईव्ह करू. काय फॉर्म्युला येतोय. बर, सो कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर घ्या. सेल्फ इंडक्टन्स ही एक कॉन्स्टंट प्रॉपर्टी आहे. मटेरियल सेम ठेवणार आहे. इथं जे काय मटेरियल आहे कॉइलच्या ते आम्ही सेम ठेवणार आहेत. कॉइलचे डायमेन्शन आम्ही सेम ठेवतोय. सो एल कॉइलचा सेल्फ इंडक्टन्स डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर डी बाय डी टी ऑफ आय. येस, करंट चेंज होणार आहे. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा, करंट चेंज होतोय. सो देर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. करंट इज चेंजिंग विथ टाइम, सो देर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो E इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी. नंबर ऍज अ नंबर म्हणून विचार केला, या न्यूमरिकली ऍज अ नंबर म्हणून विचार करा. या मायनस साइनचा अर्थ काय तेही सांगेन, पण पहिल्यांदा न्यूमरिकली लिहा. न्यूमरिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ चा नंबर इज इक्वल टू एल किंवा मॉड ऑफ एल इंटू डी आय बाय डी टी. मॉड टाका, एक पॉझिटिव्ह नंबर काढा. त्याला करस्पॉन्डिंग बॅटरी राईटवर्ड काढायची, लेफ्टवर्ड काढायची, अपवर्ड काढायची की डाऊनवर्ड काढायची ते डिसाइड करू आपण. डायरेक्शन ऑफ द बॅटरी करस्पॉन्डिंग टू दिस ईएमएफ वी विल डिसाइड. But before that we should decide the EMF corresponding to the battery. Induced EMF जो येणार त्याचा नंबर डिसाइड करा, प्लस मायनस बघू. ते आपोआप मॅनेज होते. हे मायनस असतेच फॉर्म्युल्यामध्ये. करंट वाढत असेल तर डीआय बाय डीटी पॉझिटिव्ह येतो. करंट कमी होत असेल तर डीआय बाय डीटी निगेटिव्ह येतो. मग कमी होणारा करंट म्हणून डीआय बाय डीटी निगेटिव्ह, ते निगेटिव्ह हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होत जर करंट कमी होत असेल तर. आणि बाळांनो जर करंट वाढत असेल, इफ द करंट इज इन्क्रीजिंग, तर डीआय बाय डीटी पॉझिटिव्ह आहे ना, आणि या निगेटिव्ह मुळे पॉझिटिव्ह इंटू निगेटिव्ह अल्टिमेट आन्सर निगेटिव्ह आहे. सेल्फ इंडक्टन्स ही गोष्ट ऑलवेज पॉझिटिव्हच असते. जसं रेझिस्टन्स पॉझिटिव्ह असतो, इंडक्टन्स पॉझिटिव्ह असतो, कपॅसिटन्स पण पॉझिटिव्ह असतो. या तिन्ही गोष्टी ऑलवेज पॉझिटिव्ह असतात. बरं, इथं बऱ्यांचं सीडब्ल्यू डेरिव्हेशन कम्प्लीट. ई इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी किंवा मायनस एल डी आय बाय डी टी. नंबर म्हणून विचार केला की एल डी आय बाय डी टी. त्याला करस्पॉन्डिंग जी बॅटरी काढू ती ठरवू आपण डायरेक्शन कशी काढायची. सीडब्ल्यू बोला बोला, पटपट पटपट. गुड. ओके. झालं. E इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी फॉर्म्युला तरी कळाला. बर सर, आम्हाला सेल्फ इंडक्टन्स युनिट या फॉर्म्युल्यावरनं काढायचं. या फॉर्म्युल्यावरनं काढूया. मगाशी काढलंय आपण वेबर अपॉन एम्पियर. त्यालाच लोक हेनरी असं म्हणतात. हेनरी अगेन नेम ऑफ सायंटिस्ट. सायंटिस्टला रिस्पेक्ट द्यायची ना सर. वी डू नॉट रिस्पेक्ट एनी सायंटिस्ट. त्यांना आमचं काम वाढतंय. काय करायचं. बर, let us try to find out unit of self inductance from this. Let us write L is equal to जी काय EMF ची व्हॅल्यू आहे ती, किंवा इथनच लिहा L is equal to EMF आणि हा DI by dt जो काय कम्प्लीट आहे तो डिवाइड करायला पाठवा. DI by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिवाइड करायला पाठवा. बरं सर, हे मायनस साइन लेफ्टला पाठवा. बरं ठीक आहे. इंडक्टन्स ही गोष्ट ऑलवेज पॉझिटिव्ह असते. हे DI by dt आणि हे मायनस ऑलवेज मॅनेज व्हायलाच पाहिजे. ओके, हे DI by dt हे मायनस आणि हे ई पण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असू शकतो. लक्षात घ्या, DI by dt जर पॉझिटिव्ह असेल तर ई निगेटिव्ह येणार आहे, आणि तो निगेटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह मिळून हा एल पॉझिटिव्ह येईल. ऑलवेज एल पॉझिटिव्ह असेल. DI by dt पॉझिटिव्ह आहे,
तर ई निगेटिव्ह येईल आणि निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह येईल. डीआय बाय डीटी पॉझिटिव्ह आहे समजा, डीआय बाय डीटी पॉझिटिव्ह आहे, तर ई निगेटिव्ह येईल, निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्हच येईल. ओके, काळजी करायची गरज नाहीये, तुम्ही डायरेक्टली मॉड लिहू शकता कारण एल पॉझिटिव्ह कायम येणार आहे माहित आहे. युनिट कॅल्क्युलेट करूया, नॉट अ बिग डील. युनिट ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय युनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. हे सगळे युनिटचे खेळ समजून घ्या. अंडरस्टँड द गेम ऑफ दिस युनिट. हा, ईएमएफ चं युनिट व्होल्ट. इट्स राइट, कंप्लीट. हा, डीआय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन करंट एम्पियर, नेम ऑफ सायंटिस्ट. डिवाइडेड बाय सेकंड, सेकंड नावाचा काय सायंटिस्ट नव्हता. बर, व्होल्ट सेकंड वरती गेलं बघा, व्होल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर as it is. Volt into second upon ampere. Just keep on writing. लिहित राहा. That's the unit of self inductance. सर मगाशी तर वेबर अपॉन एम्पियर म्हटला, आता म्हणतोय व्होल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर. बर, व्होल्ट कॅपिटल व्ही, सेकंड स्मॉल एस, एम्पियर कॅपिटल ए. बर, आता मी काय सांगतोय बघा, युनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स. मगाशी म्हटलं होतं मी वेबर अपॉन विट, फायनल लिहितोय आपण. सो युनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स इज वेबर अपॉन एम्पियर. आता काय म्हणतोय मी, व्होल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर. बर, म्हणजे वेबर इज इक्वल टू व्होल्ट सेकंड. मॅग्नेटिक फ्लक्स युनिट वेबर म्हणजे व्होल्ट सेकंड, आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्स युनिट म्हणजे व्होल्ट मीटर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स युनिट व्होल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स युनिट व्होल्ट मीटर. इकडे मीटर असते, पण आता मॅग्नेटिक फील्डचं युनिट बघतोय, सॉरी मॅग्नेटिक फ्लक्स युनिट बघतोय. युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स इज व्होल्ट सेकंड. युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स इज व्होल्ट इंटू सेकंड. युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्होल्ट मीटर, युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स इज व्होल्ट सेकंड. ठीक आहे सर. व्होल्ट अपॉन एम्पियर पोटेंशियल डिफरन्स अपॉन करंट, व्होल्ट अपॉन एम्पियर पोटेंशियल डिफरन्स अपॉन करंट, रेजिस्टन्स पोटेंशियल डिफरन्स अपॉन करंट, रेजिस्टन्स, रेजिस्टन्स युनिट ओहम into second. But sir, Weber upon ampere is called as Henry. Henry, capital H. So Henry is equal to Ohm second. Remember this. 1 Henry is equal to 1 Ohm second. CW. युनिटचा खेळ समजला का? चेक करा. Henry is Ohm second. Henry is Weber upon meter. हेनरी म्हणजेच ओहम सेकंड, हेनरी म्हणजेच वेबर अपॉन मीटर, वेबर म्हणजेच व्होल्ट सेकंड, व्होल्ट अपॉन एम्पियर म्हणजेच ओहम. एवढंच लक्षात ठेवायचं तुम्ही. सेल्फ इंडक्टन्स युनिट हेनरी आहे, आणि हेनरी म्हणजे ओहम सेकंड, ओहम म्हणजे व्होल्ट अपॉन एम्पियर, व्होल्ट सेकंड म्हणजे वेबर. असं मागं यायचं, डायरेक्टली हे लक्षात ठेवायचं. सेल्फ इंडक्टन्स युनिट हेनरी, हेनरी म्हणजे ओहम सेकंड, ओहम म्हणजे व्होल्ट अपॉन एम्पियर, व्होल्ट अपॉन एम्पियर, व्होल्ट सेकंड म्हणजे Weber, whole second is Weber. Good. So that will be the unit of self inductance. Okay, now you can deal with that very easily. आता या मायनस साइनचा सिग्निफिकन्स तुम्हाला सांगतो. या मायनस साइनचं काम एवढंच आहे, चेंज इन करंटला अपोज करणे. DI हा चेंज इन करंट आहे, त्याला अपोज म्हणजे मायनस. DI हा चेंज इन करंट आहे, त्याला अपोज म्हणजे मायनस. सो ह्या EMF चं काम असं आहे, चेंज इन करंटला अपोज. ईएमएफचं काम आहे चेंज इन करंटला अपोज. एवढंच त्या निगेटिव्ह साइनचं सिग्निफिकन्स आहे. अदरवाइज नंबर पॉझिटिव्ह काढत चला. करस्पॉन्डिंग जी बॅटरी काढायची ती राईटवर्ड की लेफ्टवर्ड ती आपण ठरवू. राईट जाणारा करंट कमी होत असेल तर बॅटरी अशी काढा की राईटवर्ड करंट इन्क्रीज केला जाईल. राईट जाणारा करंट इन्क्रीज होतोय तर बॅटरीचं काम आहे राईट जाणारा करंट डिक्रीज करणं. ओके, हे थॉट्स पण मी तुम्हाला सांगेन, त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स पण मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवेन. बॅटरीची डायरेक्शन वी विल डिसाइड. पहिल्यांदा सेल्फ इंडक्टन्स, त्याचे करस्पॉन्डिंग फॉर्म्युले जरा फेमिलियर होऊ देत. एक्झाम्पल्स करायचे आहेतच, नो डाऊट. नाउ राईट डाऊन दी हेडिंग फॉर म्युच्युअल इंडक्टन्स. किंवा थांबा, म्युच्युअल इंडक्टन्स लिहायच्या आधी सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ सोलेनॉइड की डिराइव्ह, सोलेनॉइडचा सेल्फ इंडक्टन्स डिराइव्ह करूया. द्या हेडिंग, हेडिंग द्या बाळांनो. सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ सोलेनॉइड.
सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ त्यामुळे सोलेनॉइड. बर, सोलेनॉइडचा सेल्फ इंडक्टन्स काढूया सर. काढूया, काय अडचण आहे. कसा काढूया सर? टू फाइंड आउट द सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ सोलेनॉइड, we will write flux linked with the solenoid is equal to self inductance of the solenoid multiplied by current in the solenoid. No issues. काय अडचण आहे? काहीच नाही. आता हा कॅपिटल एल म्हणजे सेल्फ इंडक्टन्स आहे आणि स्मॉल एल म्हणजे लेंथ आहे. कुणीही स्मॉल एल आणि कॅपिटल एल मध्ये कन्फ्युज होणार नाही. नो वन विल गेट कन्फ्युज बिटवीन कॅपिटल एल अँड स्मॉल एल. सो आय एम गोइंग टू राईट दॅट स्पेसिफिकली. लक्षात ठेवा हे. कॅपिटल एल काय? सेल्फ इंडक्टन्स. सेल्फ इंडक्टन्स ऑलवेज हे कन्व्हेन्शन फॉलो करा आता. हिअर ऑनवर्ड्स इन दिस चॅप्टर सेल्फ इंडक्टन्स अँड स्मॉल एल लेंथ. आता लेंथला कॅपिटल एल वापरायचं नाही, स्मॉल एल वापरायचं. फाइन. सो लेट्स ड्रॉ द सोलेनॉइड. सर दिस इज अवर सोलेनॉइड. ओके, नो इश्यूज. Now let us draw the length of the solenoid. Sir, it is small l. Yes. Okay. Sir, there will be some material inside this solenoid. Okay, let that material be something. If it is air, air चा mu equal to mu 0. पण medium असेल तर त्या medium चा mu equal to mu. Medium ची permeability. There will be some medium here. There will be some medium there. त्या medium ची permeability. Keep on writing. Permeability. Permeability of the medium will be mu. किती घेऊयात? mu घेऊयात. mu ला कसं रिप्लेस करता येईल? सर mu equal to mu 0 into mu r. Just like epsilon equal to epsilon 0 into epsilon r. किंवा epsilon is equal to epsilon 0 into k. किंवा epsilon equal to epsilon 0 into epsilon r. तसं mu equal to mu 0 mu r. There is some medium inside this. Okay, sir, no issues. Fine. Let us write the total number of turns. Okay. Number of turns. Capital N. Solenoid number of turns capital N. आता लिहूयात number of turns per unit length small n. लिहा hash म्हणजे number of. hash चं meaning काय असतं? hash means number. Short form. Number of turns per unit length. Number of turns per unit length. Just keep on writing. Number of turns per unit length. Total number of turns upon total length. Total number of turns दिलेले असतात 1000. Okay. Capital N म्हणजे 1000. Let's say एक नंबर घेतला. Number of turns 1000 turns in 10 centimeter. ठीक आहे. Total length 10 centimeter देतील ते आपल्याला. That is number of turns per unit length. So that will be small n. Okay. That will be small n. Total number of turns capital N upon length. Now don't use capital L later. Use small l later. Number of turns per unit length. Okay, sir. Now we are ready. This is the basic equation. So call it as 1. So what next? The thing is very simple. Sir, we want to find out L. So write from equation 1. From equation 1, sir, L is equal to total flux linked with the solenoid divided by current I. Phi upon I. L is equal to phi upon I. Okay, sir. Total flux phi equal to B into S into cos theta. B into S into cos theta. Magnetic field into area into cos of angle between them. Right? Divided by current I. बर, आता सोलेनॉइडची स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड किती असते? करंट कॅरिंग सोलेनॉइड आहे, त्याच्या स्वतःच्या मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला शिकवलाय मी तुम्हाला. व्हॉट इज द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड बी? सर फॉर्म्युला इज म्यू 0 एन आय. फॉर्म्युला काय? सोलेनॉइडच्या मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला काय? म्यू 0 एन आय. बट सर देर इज इफ देर इज व्हॅक्यूम यूज म्यू 0 एन आय. And if there is medium, use mu n I. Are you getting it? आणि तो n small n आहे, capital N नाही आहे. Number of turns per unit length आहे ते. बर, एरिया
एका लूपचा एरिया किती येणार? एका लूपचा एरिया सर पाय इंटू स्मॉल आर स्क्वेअर येणार. मग एरियाला आपण काय लिहूयात? ए लिहूयात. बर, अँगल बिटवीन एरिया वेक्टर अँड मॅग्नेटिक फील्ड. तुम्ही या लूपचा एरिया इमॅजिन करा. एरिया या प्लेन मध्ये आहे, या प्लेन मध्ये एरिया आहे. ओके, असा राऊंड. मॅग्नेटिक फील्ड राईटवर्ड आहे, एरिया वेक्टर राईटवर्ड आहे. एरिया वेक्टर पण राईटवर्ड येणार आहे. इमॅजिन करून बघा, एरिया वेक्टर राईटवर्ड आहे, मॅग्नेटिक फील्ड राईटवर्ड आहे, अँगल बिटवीन देम 0 आहे. पण सर, these are the flux associated with one loop. You want n number of loops. So हे जे काय आहे ना, हे एका लूपशी असोसिएटेड फ्लक्स आहेत. तुमच्याकडे n नंबर ऑफ टर्न्स आहेत. The total number of turns in the length equal to small l are capital N. So you have to multiply this by capital N. आणि हे जे आहेत ना, इथे लिहा फ्लक्स ऑफ वन टर्न. असे n टर्न्स तुमच्याकडे आहेत. देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स in the length equal to small l. So you have to multiply by n so that you will get total flux. हे पाय काय आहे? टोटल फ्लक्स. बर, समजून घ्या. एरियाला एस न लिहिता स्मॉल कॅपिटल ए लिहूयात. नाउ वी विल रिप्लेस द एरिया एज कॅपिटल ए, नो इश्यूज. कारण बेसिक फॉर्म्युला लिहिला पहिल्यांदा, बी ला रिप्लेस केलं, एस ला रिप्लेस केलं, अँगल बिटवीन मॅग्नेटिक फील्ड अँड एरिया वेक्टर थीटा दॅट वी रिप्लेस डिवाइड बाय आय. ओके सर, डिवाइड बाय आय. सर आय कॅन्सल, येस. कारण सेल्फ इंडक्टन्स जो आहे तो किती करंट आहे याच्यावरती डिपेंडंटच नाहीये. जसं रेझिस्टन्स मटेरियल मध्ये आता किती करंट आहे त्याच्यावरती डिपेंडेंट नाही, मटेरियलचा रेझिस्टन्स फिक्स आहे. तसं या गिवन सिस्टीमचा इंडक्टन्स फिक्स आहे, आता किती करंट आहे डझंट मॅटर. सो करंट कॅन्सल होणारच आहे, लक्षात घ्या. द करंट इज अल्टिमेटली गोइंग टू गेट कॅन्सल. ओके सर, नो इश्यूज. इनटू कॅपिटल एन करायचं राहिला बघा. सो ब्रॅकेट कंप्लीट करा, इनटू कॅपिटल एन इथं लिहा. ओके, कॅपिटल एन विसरू नका. फाइन. Next, write down the values. Mu, small n, sir, I cancel, capital A, cos 0 is plus 1, capital N as it is, sir, is equal to, sir, mu as it is. N, sir, n we can replace, right? How we are going to replace small n? Sir, total number of turns divided by length. Given length मधले किती टर्न्स आहेत बघा, ते टर्न्स अपॉन गिवन लेंथ. ओके सर, इंटू ए, इंटू 1 लिहायची गरज नाही, इंटू कॅपिटल एन. सो दॅट विल बी म्यू इंटू एन स्क्वेअर ए अपॉन एल. एल इज इक्वल टू म्यू इंटू एन स्क्वेअर ए अपॉन एल. if there is air or vacuum, if there is air or vacuum इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइडच्या आत बाळांनो एअर किंवा व्हॅक्यूम असेल तर म्यू म्हणू नका, म्यू झिरो म्हणा. लिहा, एल इज इक्वल टू म्यू झिरो एन स्क्वेअर ए अपॉन एल. दॅट्स माय फॉर्म्युला. म्यू झिरो एन स्क्वेअर ए अपॉन एल. म्यू झिरो एन स्क्वेअर ए अपॉन एल. आता एल कॅल्क्युलेट करताना जो दुसरा एल आहे तो स्मॉल एलच पाहिजे ना. फॉर्म्युल्यामध्ये कन्फ्युज व्हायचं काय कारण नाहीये. आपण एल कॅल्क्युलेट करायलोय आणि तो एल कॅल्क्युलेट करताना परत फॉर्म्युल्यामध्ये आपण एलच म्हणतोय. जे नंतरचा जो एल आहे तो स्मॉल एल आहे, कारण जो एल कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो काय आहे? कॅपिटल एल, which is what? Which is self inductance. So what is self inductance formula? Mu 0 n square a upon l. Mu 0 medium ची प्रॉपर्टी आहे, number of turns, ultimately dimensions. Sir, not a square. A square नाही sir. बर, my mistake. So let me rub it. Yes, correct आहे तुमचं. n into n, n square होतोय, a square नाही. फॉर्म्युला म्हणताना मी बरोबर म्हणतोय आपण, कारण मला पाठ आहे. काय म्हणते फॉर्म्युला मी? म्यू झिरो एन स्क्वेअर ए अपॉन एल. म्यू झिरो एन स्क्वेअर ए अपॉन. बघा, दॅट वॉज जस्ट रायटिंग मिस्टेक, प्लीज करेक्ट दॅट. हा, काय लिहिलं मी इथं? कॅपिटल आय स्मॉल आय का लिहिलं? आय शुड हॅव रिटन देअर कॅपिटल एल. हा, म्यू झिरो एन स्क्वेअर ए अपॉन एल. म्यू झिरो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अल्टिमेटली डायमेन्शन वरती डिपेंडेंट आहे. एरिया डायमेन्शन, लेंथ डायमेन्शन. एरिया डायमेन्शन आहे, लेंथ डायमेन्शन आहे, किंवा एन पण डायमेन्शन आहे, आणि म्यू झिरो जी आहे ती प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आहे.
So ultimately, self-inductance depends on material as well as dimension. जसं resistance rho L upon A, rho material ची property, L upon A, resistance depends on length upon area. So length dimension आहे, area dimension आहे. So जसं रेझिस्टन्स हा मटेरियल आणि डायमेन्शन ची प्रॉपर्टी आहे, रो मटेरियल ची प्रॉपर्टी आहे, एल अपॉन ए डायमेन्शन. तसं रेझिस्टन्स जसं मटेरियल आणि डायमेन्शन ची प्रॉपर्टी आहे, तसा सेल्फ इंडक्टन्स सुद्धा मटेरियल आणि डायमेन्शन ची प्रॉपर्टी आहे. रिपीट केलं याचा अर्थ हे तुम्हाला सारखं सारखं विचारलं जातंय आणि ते तुम्हाला करेक्टली आयडेंटिफाय करून करेक्ट ऑप्शन चूज करता यायला पाहिजे. ओके, सो नाउ वी हॅव द फॉर्म्युला फॉर सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ द सोलेनॉइड. सोलेनॉइडचा सेल्फ इंडक्टन्स म्यू 0 n स्क्वेअर ए अपॉन एल. सोलेनॉइडची मॅग्नेटिक फील्ड पाठच आहे आपल्याला, P इक्वल टू म्यू एन आय. बी रिप्लेस केला, ए रिप्लेस केला, अँगल बिटवीन बी अँड ए, एरिया वेक्टर आणि मॅग्नेटिक फील्ड दोघंही इकडेच आहे. ड्रॉ करा वाटलं तर एरिया वेक्टर तुम्हाला ड्रॉ करायचं असेल तर एस बार म्हणा त्याला किंवा ए बार म्हणा, नो इश्यूज. एका टनचा एरिया ए, असे एन नंबर ऑफ टर्न्स आहेत, सो इंटू एन करावं लागेल. मॅग्नेटिक फील्ड इंटू एक टनचा एरिया, एका टनशी असोसिएटेड फ्लक्स, असे एन नंबर ऑफ टर्न्स आहेत, सो इंटू कॅपिटल एन. डोंट फॉरगेट दॅट कॅपिटल एन. So you will get the formula mu 0 n square a upon l. मला जो पाठ असणारा फॉर्म्युला आहे तो हा आहे, mu 0 n square a upon l. मीडियम असेल तर मग मी त्याला म्यू करतोय, मला हे पाठ नाहीये. मी म्यू n square a upon l असं नाही म्हणत, मी काय म्हणतोय म्यू 0 n square a upon l. I say म्यू 0 n square a upon CW. Derivation over. Next. चेक करा. सेल्फ इंडक्टन्स फेमिलॅरिटी झाली का? चेक करा तुमची फेमिलॅरिटी सेल्फ इंडक्टन्स बरोबर, ओळखीचा वाटायला लागला. आता म्युच्युअल इंडक्टन्स, फार गंमत आहे ही म्युच्युअल इंडक्टन्सची, फार इंटरेस्टिंग फेनोमेना आहे हा आणि फार युजफुल पण. दिस फेनोमेना इज व्हेरी व्हेरी युजफुल इन अवर डे टू डे लाईफ. आय विल टेल यू वेअर. First of all, let me define what is mutual induction. फेनोमेना काय आहे त्याची डेफिनेशन लिहितो मी पहिल्यांदा आणि मग कुठे युजफुल आहे तेही तुम्हाला सांगेन. बर, राइट डाउन. नेक्स्ट फेनोमेना और नेक्स्ट पॉइंट, म्युच्युअल इंडक्शन. म्युच्युअल इंडक्शन, इंडक्शन ही एक प्रोसेस आहे लक्षात. जसं सेल्फ इंडक्शन ही एक प्रोसेस होती आणि सेल्फ इंडक्टन्स ही एक प्रॉपर्टी आहे, सिस्टीमची प्रॉपर्टी आहे इंडक्टन्स, आणि इंडक्शन हा फेनोमेना आहे. म्युच्युअल इंडक्शन, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन? The phenomenon of, just keep on writing now, the phenomenon of production of किंवा इंडक्शन ऑफ असं म्हटलं तरी चालतं, प्रोडक्शन ऑफ EMF or induced EMF. The phenomenon of production of induced EMF in one coil because of change in current, because of change in current in neighboring coil. शेजारच्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट आणि माझ्यात इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो मी एक कॉइल आहे, माझ्या शेजारी एक कॉइल आहे, त्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट झाला पण त्याचा राग मला आला आणि माझ्यात इंड्यूस्ड ईएमएफ आला. बघूया असं का झालं, आपल्यालाही असं होतं ना. आपल्याला आपल्या शेजारच्यांचा राग येतो, काय येतो बघूया. एका कॉइलला दुसऱ्या कॉइलचा राग चेक करूया. लेट्स से वी हॅव वन कॉइल. लिहूया डेफिनेशन कंप्लीट. करू शकता ना तुम्ही कंप्लीट डेफिनेशन? लिहितो मी. द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल और फर्स्ट कॉइल म्हणा, बिकॉज ऑफ चेंज इन करंट इन नेबरिंग कॉइल.
शेजारच्या कॉइल मध्ये करंट चेंज झालाय, त्याचा राग या कॉइलला यायला लागलाय. बर, पहिल्या कॉइल मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आलाय, दुसऱ्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट झालाय. बर, बघूया. ही पहिली कॉइल ग बसली ती शांतपणे. इथं दुसरी कॉइल आहे. तिचं आपलं काहीतरी काम चालू आहे. यात करंट आहे लेट्स से I2. सेकंड कॉइल मध्ये करंट आहे ना I2. पहिल्या कॉइल मध्ये करंट आहे का? नाही, ती गप्प बसली. सेकंड कॉइल मध्ये करंट आहे I2. बर, मग सेकंड कॉइल करंट मुळे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार, पण हा तर सोलेनॉइड आहे. सोलेनॉइड विल बिहेव ऍज इफ इट इज अ बार मॅग्नेट. सो त्याच्याकडे स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड असेल. येस सर. पण त्याच्या शेजारी त्याच्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये दुसरी कॉइल ठेवली आहे. ठीक आहे, आता याची मॅग्नेटिक फील्ड काढतो. नॉर्थ टू साऊथ, इनसाइड द मॅग्नेट, साऊथ टू नॉर्थ. नॉर्थ टू साऊथ, इनसाइड द मॅग्नेट, साऊथ टू नॉर्थ. नॉर्थ टू साऊथ, परत साऊथ टू नॉर्थ. नॉर्थ टू साऊथ, आउटसाइड द मॅग्नेट, इनसाइड द मॅग्नेट, साऊथ टू नॉर्थ. बर, आता कसं आहे, जोपर्यंत करंट I2 कॉन्स्टंट आहे, जोपर्यंत करंट I2 कॉन्स्टंट आहे, तोपर्यंत या कॉइल मधून जाणारे मॅग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टंट आहे. पण I2 चेंज झाला की करस्पॉन्डिंग मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली. सेकंड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली. सेकंड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली तर पहिल्या कॉइल मधून जेवढे फ्लक्स जात होते ते चेंज झाले. पहिल्या कॉइलला राग येणार, पहिल्या कॉइल मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ येणार. बोला येस और नो. एवढा थॉट समजला की म्युच्युअल इंडक्शन संपला. मला सांगा हा थॉट क्लिअर झाला का? मी रिपीट करेन, पण मला सांगा तरी सुद्धा की हा थॉट क्लिअर झाला का? तुम्हाला लक्षात आलं का? आर यू गेटिंग दिस? Why there is mutual induction? Why the second coil is getting why the first coil is getting angry on the second coil? रिपीट करेन सुयश, जस्ट डोंट वरी. पण कळलाय का बघूया? डेफिनेटली मी दोन तीन वेळा रिपीट करतोच प्रत्येक थॉट. जस्ट डोंट वरी. लॉजिक असं आहे की या कॉइलचे या कॉइल मध्ये करंट आहे, सेकंड कॉइल मध्ये करंट आहे. पहिली कॉइल ग बसली, स्वतःची काही पहिल्या कॉइल मध्ये स्वतःचा काही करंट नाहीये, स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड पण नाही. सेकंड कॉइल मध्ये करंट आहे, सेकंड कॉइलला स्वतःची मॅग्नेटिक फील्ड आहे. पण त्याची मॅग्नेटिक फील्ड पहिल्या कॉइल मधनं चालली आहे ना, चालली की दिसतायत ना, या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन सेकंड कॉइल मधनं जाताना दिसतायत ना. बर, जोपर्यंत या सेकंड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट आहे तोपर्यंत सेकंड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट आहे, तोपर्यंत पहिल्या कॉइल मधले फ्लक्स कॉन्स्टंट आहे. पहिल्या कॉइल मधून जाणारे फ्लक्स कुणामुळे तयार झालेले आहेत? सेकंड कॉइलच्या मॅग्नेटिक फील्ड. जोपर्यंत सेकंड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टंट आहे, सेकंड कॉइल मुळे तयार होणारी जोपर्यंत कॉन्स्टंट आहे तोपर्यंत पहिल्या कॉइल मधले फ्लक्स कॉन्स्टंट आहे. तोपर्यंत पहिल्या कॉइलला काही अडचण नाही. पण सेकंड कॉइल मधली मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली, सेकंड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली की सेकंड कॉइल मुळे जे फ्लक्स क्रिएट केले गेले होते पहिल्या कॉइल मध्ये ते मॉडिफाय झाले. आणि त्यामुळं जेव्हा जेव्हा चेंज इन फ्लक्स होतील तेव्हा तेव्हा कंडक्टरला गिवन सिस्टीमला राग येणार, इंड्यूस्ड ईएमएफ तयार होणार. बोला येस, इज दॅट क्लिअर? थॉट क्लिअर करा. इक्वेशन मी तुम्हाला पटपट लिहून दाखवतो. CW should not be the big deal now. Repeated twice. Good. शेवटी काय झालंय, याच्यात चेंज इन करंट, झाला असणार आहे. सेकंड कॉइल मध्ये चेंज इन करंट, त्यामुळे सेकंड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड चेंज. सेकंड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाली की पहिल्या कॉइल मधले फ्लक्स चेंज, आणि पहिल्या कॉइल मधले फ्लक्स चेंज तर पहिल्या कॉइल मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ. नीट समजून घ्या. लेट मी राईट इट. सेकंड कॉइल मधला करंट, त्याच्यामुळे काय तयार झालं, सेकंड कॉइल मुळे त्याच्या अराउंडच्या सगळ्या रिजन मध्ये सेकंड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड. अरे पण त्याच्या अराउंडच्या रिजन मध्ये पहिली कॉइल ठेवली की नाही? सो सेकंड कॉइलच्या मॅग्नेटिक फील्ड मुळे
फर्स्ट कॉइलशी असोसिएटेड काही फ्लक्स आहेत. सो phi1 फ्लक्स असोसिएटेड विथ द फर्स्ट कॉइल phi1. जर सेकंड कॉइल मधला करंट चेंज झाला तर सेकंड कॉइलशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होईल. पण त्या सेकंड कॉइलशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झाल्यामुळे फर्स्ट कॉइलशी असोसिएटेड मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतील. मॅग्नेटिक फ्लक्स जर चेंज झाले, ज्या कॉइल मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होतात त्या कॉइलला राग आहे. या कॉइल मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झाले, ही कॉइल काय म्हणणार, माझे मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज करू नका, आय विल इंड्यूस द ईएमएफ. ओके, नो इश्यूज. इंड्यूस्ड ईएमएफ कुठल्या कॉइल मध्ये? पहिल्या कॉइल मध्ये, कारण पहिल्या कॉइल मधले फ्लक्स चेंज झाले. इंड्यूस्ड ईएमएफ काय लिहूया त्याला? E1 लिहूया. काय लिहूया? E1. So shall I now write the flux in the first coil? पहिल्या कॉइल मधले फ्लक्स कशाला प्रपोर्शनल आहे? दुसऱ्या कॉइलच्या मॅग्नेटिक फील्डला. पण दुसऱ्या कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड कशाला प्रपोर्शनल असेल? दुसऱ्या कॉइल मधल्या करंटला. मग सर डायरेक्टली लिहा ना, पहिल्या कॉइल मधले मॅग्नेटिक फ्लक्स हे दुसऱ्या कॉइलच्या करंट वरती डिपेंडंट आहे, सेल्फ करंट वरती नाही. नॉट ऑन दी सेल्फ करंट but on the current of the other coil. But so my flux are proportional to current in the second coil. So I am saying mutual. Self nahi, not self. My flux are not proportional to my current. My flux are proportional to someone else's current. Are you getting it? Why it is called as mutual? Good. Check. Why it is called as mutual? My flux are proportional to current in the second. So I will write, sir, proportionality constant. Sir, phi equal to Li. अरे पण L काय आहे? What was L? L was self inductance. This is the mutual inductance. Capital M. That's it. That's the governing equation for capital M. Phi equal to Li सारखं phi1 equal to M into I2. और असंही चालेल. आता यालाच का फर्स्ट कॉइल म्हणायचं? याला फर्स्ट कॉइल म्हटलं, याला सेकंड कॉइल म्हटलं तसंही चालेल. यालाच का फर्स्ट म्हणायचं? असं काय नाही. तुम्हाला त्याला फर्स्ट म्हणायचं, त्याला फर्स्ट, नो इश्यूज. असंच आहे का की या कॉइल मधला करंट चेंज झाला तर यात फ्लक्स चेंज होतात? मग असं नाही आहे का या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट आणि त्या कॉइल मध्ये इंड्यूस्ड ईएमएफ? असं पण आहे की याला वनच म्हणा, काय अडचण नाही, याला टूच म्हणा, काही अडचण नाही, पण असंही पॉसिबल आहेच ना. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल दॅट करंट चेंजेस इन दिस कॉइल, बट फ्लक्स चेंज इन दिस कॉइल. असंही चालेल. सो असंही चालेल. सेकंड कॉइल फ्लक्स इज इक्वल टू म्युच्युअल इंडक्शन. सेम. इथं तुम्ही 1-2 लिहिलं तरी चालेल, इथं 2-1 लिहावं लागेल. 1-2 यातल्या करंटमुळे यात फ्लक्स. तसं phi2 म्हणजे काय ना, M इंटू I1. समजून घ्या. पहिल्या कॉइल मध्ये चेंज इन करंट, दुसऱ्या कॉइल मध्ये चेंज इन फ्लक्स. म्युच्युअल इंडक्टन्स याला 2-1 म्हणा. हा सिक्वेन्स इथं रिपीट करा, हा 2-1 इथं रिपीट करा. बरं, पण हेही लक्षात घ्या, M12 काय आणि M21 काय हे इक्वल असतात. हे त्याला तुम्ही एमच लिहायचं आहे, असं 1-2 आणि 2-1 लिहायची काही गरज नसते. लोक लिहितात पण गरज नाहीये. बोथ आर एक्झॅक्टली सेम. CW. That's my equation. I will find out the formula for induced EMF. जसं सेल्फ इंड्युस्ड EMF काढला होता तसं म्युच्युअल इंड्युस्ड EMF पण काढणार आहे. But before that, tell me up to this CW. Okay. Fine. Next. Let's write the next derivation. So self-induced EMF E equal to minus L di by dt. Minus L di by dt. E is equal to small e. Self-induced EMF small e is equal to minus L di by dt आलं होतं. तसं म्युच्युअल इंड्युस्ड EMF काढूया. Write down.
mutual or mutually induced EMF. Mutually induced EMF. Not a big deal, very simple. Write down flux in the first is proportional to current in the second. So there is the proportionality constant which is not L. L म्हणजे self inductance. M म्हणजे mutual induction. Sorry, mutual inductance. M into I2. युनिट वगैरे सगळं सेम असेल. सेल्फ इंडक्टन्स युनिट काढा, नाहीतर बाळांनो म्युच्युअल इंडक्टन्स युनिट काढा. ते सगळं युनिट वगैरे सेम असेल, ते सगळं तुम्हाला समजतं. सो लेट अस नॉट फाइंड द युनिट ऑफ एम. हेनरीच असणार आहे ते. फाय अपॉन आय, फ्लक्स अपॉन करंट, वेबर अपॉन एम्पियर, सगळं सेम असते. त्यामुळे युनिट वाला पॉईंट परत करायची गरज नाही. सो आय एम डायरेक्टली रायटिंग दिस पॉईंट. फाईन. मग पहिल्या कॉइल मध्ये किती झाला इंड्यूस्ड ईएमएफ? लेट अस कॉल दिस ॲज फर्स्ट इक्वेशन. Induced EMF in the first coil is equal to minus d by dt of, means rate of change of flux in the first coil bar, E is equal to minus d phi by dt. So E1 is equal to minus d phi 1 by dt. EMF induced in the flux coil, EMF induced in the first coil, EMF induced in the first coil is equal to rate of change of flux in the first coil. Okay, sir. So minus d by dt of flux in the first coil is m into I2. Phi 1 काय आहे? m into I2. लिहा तिथं. Sir, constant can be taken out of derivative. Mutual inductance constant आहे सिस्टीमचा म्युच्युअल इंडक्टन्स. इकडे फर्स्ट सिस्टीमचा, इकडे सेकंड. यात चेंज इन करंट होणार, यात चेंज इन फ्लक्स किंवा इंड्युस्ड ईएमएफ. यात चेंज इन करंट, यात इंड्युस्ड ईएमएफ, किंवा यात चेंज इन करंट, यात इंड्युस्ड ईएमएफ. सो सिस्टीमचा म्युच्युअल इंडक्शन, सिस्टीमचा म्युच्युअल इंडक्टन्स फिक्स असतो, लक्षात ठेवा. सो एम कॉन्स्टंट आहे गिवन सिस्टीम साठी आउट ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह. di2 by dt, I2 डेरिव्हेटिव्हच्या आत ऍज इट इज. ओके. सिमिलरली तुम्ही असंही सांगू शकता, पहिल्या कॉइल मधला इंड्युस्ड ईएमएफ, तसं दुसऱ्या कॉइल मधला इंड्युस्ड ईएमएफ तो काय असणार? मायनस एम रेट ऑफ चेंज ऑफ दुसऱ्यातला इंड्युस्ड ईएमएफ म्हणजे पहिल्यातला चेंज इन करंट, म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी फर्स्ट. सेम सगळं, फक्त 1 2 रिप्लेस करू शकता. पहिल्यातला ईएमएफ इन दी फर्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी सेकंड, आणि ईएमएफ इन दी सेकंड इज एम इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी फर्स्ट. न्यूमरिकली लिहायचं असेल प्लस मायनस विसरून जा, नंबर कॅल्क्युलेट करा. या इंड्युस्ड ईएमएफचं काम पण तेच आहे. इथं काम काय आहे? E2चं काम आहे फाय 2 चेंज होऊ द्यायची नाही. इंड्युस्ड ईएमएफ इन दी सेकंड कॉइल काय? सेकंड कॉइलचे चेंज इन फ्लक्स होऊ देणार नाही, अपोज करेल. आणि E1 काय करेल? E1 विल अपोज दी चेंज इन फ्लक्स इन दी फर्स्ट कॉइल. E1 चं काम आहे मायनस ऑफ d phi 1 by dt. सो d phi 1 म्हणजे चेंज इन फ्लक्स इन दी फर्स्ट कॉइल, त्याला मायनस म्हणजे त्याला अपोज. सो चेंज इन करंटला अपोज करायचं काम E1 करतो, चेंज इन फ्लक्सला अपोज करायचं काम E1 करतो. phi 1 ला अपोज, पहिल्या कॉइल मधल्या चेंज इन फ्लक्सला अपोज करायचं काम E1 करतो. अप टू दिस CW. सेल्फ झाला, म्युच्युअल झाला. एम चं नाव आहे म्युच्युअल इंडक्टन्स. या हियर कॅपिटल एम त्याचं नाव आहे म्युच्युअल इंडक्टन्स. जसं सेल्फ इंडक्टन्स तसं म्युच्युअल इंडक्टन्स प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम. ओके, म्युच्युअल इंडक्टन्स. बर, युनिट त्याचं हेनरीच असेल. सेल्फ इंडक्टन्स युनिट काय, म्युच्युअल इंडक्टन्स युनिट काय, सेमच आहे. दॅट इज इक्वल टू युनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स, म्युच्युअल युनिट इक्वल टू सेल्फ युनिट इक्वल टू हेनरी, म्हणजे ओहम सेकंड किंवा व्होल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर किंवा वेबर अपॉन एम्पियर. हेनरी म्हणा किंवा ओहम सेकंड म्हणा किंवा व्होल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर. हेनरी इज ओहम सेकंड, हे मला पाठ आहे. यू ऑल्सो रिमेंबर दॅट. हेनरी इज ओहम सेकंड. ओहमला रिप्लेस करता येते व्होल्ट अपॉन एम्पियर, व्होल्ट सेकंडला रिप्लेस करता येते वेबर. सो फायनल आन्सर हेनरी इज इक्वल टू वेबर अपॉन एम्पियर. ऑल दोज थिंग्स यू कॅन व्हेरी इझिली राईट. लिहू शकता ते तुम्ही.
keep on writing now. सेल्फ झाला, म्युच्युअल झाला. बर just give me 1 second. Let us solve some of the questions now. क्वेश्चन सॉल्व करायचा प्रयत्न करूयात. बघा क्वेश्चन्स कुठल्या कुठल्या टाइपचे आहेत, व्हरायटीचे आहेत. लेट्स सी. राइट डाउन. Question number 36. Try to solve this along with me, okay? Question number 36. Let me read it. A thin copper wire of length equal to 100 meter. वायर ची लेंथ 100 मीटर दिली आहे. डायरेक्टली कॉइल नाही दिली, समजून घ्या. ट्राय टू अंडरस्टँड. लेंथ ऑफ द वायर इज 100 मीटर. डायरेक्टली लगेच स्मॉल एल इक्वल टू लिहायचं. कॉइल दिलाय का तुम्हाला? अजून कॉइल नाही दिली आहे. एक वायर दिली आहे, स्ट्रेट वायर विच इज ऑफ 100 मीटर लेंथ. गडबड करायची नाही डायरेक्टली व्हॅल्यूज द्यायला. इज वाउंड ऍज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल. या वायरचं काय केलं? सोलेनॉइड तयार केला ऑफ लेंथ स्मॉल एल अँड द रेडियस स्मॉल आर. A thin copper wire of length 100 meter is wound as a solenoid of length L and radius R. Solenoid. Okay. Solenoid ची लेंथ स्मॉल एल, सोलेनॉइड ची रेडियस, टर्न ची रेडियस स्मॉल आर, सोलेनॉइड ची रेडियस स्मॉल आर. गेटिंग इट? इथं काढली तरी चालेल, काय अडचण. बर ठीक आहे. एरिया काढता येईल आपल्याला पाय आर स्क्वेअर करून. नाउ इफ द सेम लेंथ ऑफ वायर इज वाउंड ऍज अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ स्मॉल एल बट द रेडियस आर बाय 2. बर म्हणजे ही केस 1 आहे. ही काय आहे? केस 1 आहे. लेट मी रीड इट अगेन. A thin copper wire of length 100 meter is wound as a solenoid of length small l and the radius small r. या कॉपर वायरचं काय केलं? सोलेनॉइड बनवला, लेंथ स्मॉल एल, रेडियस स्मॉल आर. इट्स सेल्फ इंडक्टन्स इज फाउंड टू बी कॅपिटल एल. ओके. या वायरचा सेल्फ इंडक्टन्स किती आहे? कॅपिटल एल. बर या वायरचा सेल्फ इंडक्टन्स किती आहे? कॅपिटल एल. केस 1. बर now if the same length of the wire is wound as a solenoid of length L but radius R by 2. बर आता मात्र काय केलं? now the same length that is 100 meter, तीच वायर 100 मीटर चीच वायर समजून घ्या. the same wire in this second case is wound as a solenoid ऑफ रेडियस इक्वल टू आर बाय 2. याची रेडियस किती आहे आता? आर बाय 2 आहे. लेंथ एलच आहे अजून. लेंथ इज स्टील एल. लेंथ तर स्मॉल एलच ठेवली, फक्त काय केले? रेडियसला काय केले? पण आर बाय 2 केले. नंबर ऑफ टर्न्सचा विचार केला पाहिजे. पहिल्या केस मध्ये नंबर ऑफ टर्न्स माहित नाहीयेत आपल्याला, दुसऱ्या केस मधले पण माहित नाही. डायरेक्टली आन्सर लिहू नका, गडबड करू नका. काय विचारलंय? नाउ द सेल्फ इंडक्टन्स विल बी. आता या सिस्टीमचा सेल्फ इंडक्टन्स किती असेल? सेल्फ इंडक्टन्स ऑफ सेकंड सिस्टीम. पहिल्याचा तर कळाला, तो L1 म्हणूया आणि L1 इक्वल टू त्यांनी दिलाय म्हणून L आणि L2 आपल्याला सेकंड केस मधला सेल्फ इंडक्टन्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. दॅट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो जरा मॉडिफाय करा क्वेश्चनला. आता आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. लेट अस ट्राय टू सॉल्व्ह दिस क्वेश्चन. कुठला फॉर्म्युला वापरणार आहे? डू वी हॅव द फॉर्म्युला ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स? सेल्फ इंडक्टन्स पाहिजे आहे. कॉइलचा सेल्फ इंडक्टन्स, सोलेनॉइडचा सेल्फ इंडक्टन्स. डू वी हॅव द फॉर्म्युला? येस वी हॅव द फॉर्म्युला. सोल्युशन विल बिगिन फ्रॉम दिस. कॅपिटल L इज इक्वल टू सर म्यू 0 n स्क्वेअर A अपॉन L. म्यू 0 n स्क्वेअर A अपॉन L. मीडियम असेल तर म्यू, व्हॅक्यूम असेल तर म्यू 0. दे हॅव नॉट मेन्शन्ड एनी मीडियम. एनी मीडियम मेन्शन केले का? नाही. सो जस्ट डोंट वरी. सो राइट डाउन म्यू 0 n square A upon L. Fine.
So what we observe here is, sir, this mu zero is a constant, but in the first case and in the second case, number of turns might be different. So number of turns different असतील. एरिया 100% डिफरंट आहे, कारण इकडे रेडियस किती आहे, क्रॉस सेक्शनची रेडियस आहे आर, इकडे क्रॉस सेक्शनची रेडियस आहे r/2. सो एरिया वेगळा असणार आहे. स्मॉल एल, डू वी हॅव द सेम लेंथ? येस, इन बोथ दी केसेस वी हॅव द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज सेम. सो इथं बाळांनो म्यू कॉन्स्टंट जाणार आहे, एल कॉन्स्टंट जाणार आहे. कॉन्स्टंट रिमूव्ह केला, कॉन्स्टंट गेला की प्रपोर्शनॅलिटी येते, प्रपोर्शनॅलिटी गेली की कॉन्स्टंट येतो. सो कॉन्स्टंट गेला, काय आलं, प्रपोर्शनॅलिटी. एल विल बी प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न स्क्वेअर इंटू एरिया. शॅल आय राईट? एल तर फिक्स आहे ना दोन्ही केस मध्ये. फॉर बोथ दी केसेस एल इज फिक्स. हा, इन बोथ दी केसेस नंबर ऑफ टर्न्स माइट बी डिफरंट नाव, कारण तीच वायर घेऊन काय केलंय, हाफ रेडियसचे टर्न्स केलेत. काय केले, हाफ रेडियसचे टर्न्स केलेत, लेंथ तेवढीच ठेवली आहे, पण नंबर ऑफ टर्न्स जास्त होतीलच ना. चेक करूया आपण काय होतंय, बघूया. So shall I write L1 upon L2, inductance in first case upon inductance in second case is equal to, रेशो घेतला की proportionality जाते, परत रेशो घेतला की proportionality जाते. So L1 upon L2 is number of turns चा square आहे, so N1 upon N2 bracket square. Try to understand the type of questions. आणि area ला लिहा A1 upon A2. You may go further and write N1 upon N2 because you are given the data of area. I think I have made a mistake. Area चा square वगैरे काही नाही आहे. There is no square of area. But you may replace the area by pi into radius square because the data of radius is already given to you. So pi into r1 square upon pi into r2 square. This now has become the question of ratio. Ratio वाला question झालाय. Just put the value and try to get the answer. पण बाळांनो त्याआधी मला सांगा, याचा आन्सर माहिती आहे. L1 तर किती आहे, कॅपिटल L. L2 इथं लिहायला पाहिजे. L2 विचार आहे, R1 upon R2. R1 माहित आहे, R2 माहित आहे. Do we know the number of turns in the first case, number of turns in the second case? We don't know. What to do now? We have to first find out number of turns N1 and N2. Only then we will get the answer. Okay, only then we will get the answer. So right here as equation number 1. We will come back to this equation after finding N1 upon N2. Okay, we have to find out N1 upon N2. So what can I do is this. Can I write length of the wire, total length of the wire is equal to एका सर्कलची लेंथ इंटू किती सर्कल आहेत. एका सर्कलची लेंथ 2 पाय r इंटू असे किती सर्कल आहेत. In the first case, let us call the radius as r1. Let us call the number of circles or number of turns as n1. Length of one circle into how many circles? एवढी टोटल लेंथ ऑफ वायर असणार आहे. एक वायरला काय केलंय, सर्कल मध्ये कन्वर्ट केलंय, n नंबर ऑफ सर्कल. Length of one circle, one circumference, 2 pi r1 into number of circles or number of turns. The same wire in the second case, you have total number of turns as n2 and radius r2. दुसऱ्या केस मध्ये काय, तीच वायर आहे, सेम लेंथची वायर आहे, हीच वायर आहे 100 मीटर. त्याच वायरचे काय केलेत, नंबर ऑफ टर्न्स डिफरंट केलेत, रेडियस डिफरंट केली. नंबर ऑफ टर्न्स n2 म्हणा, रेडियस r2 म्हणा. सेकंड केस मध्ये सर्कलची रेडियस r2, नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड केस मध्ये किती घेऊयात, n2. ओके, नाउ फ्रॉम दिस यू मे ट्राय टू फाइंड आउट n1 upon n2. n1 upon n2 कॅल्क्युलेट करा. या दोघांना इक्वेट करा, या दोघांना इक्वेट करा. n1 ऍज इट इज ठेवा, n2 डिवाइड करायला आणा, r2 राइट साइडला ऍज इट इज, डिवाइड बाय r1 राइट साइडला गेला की डिवाइड बाय 2 पायला 2 पाय कॅन्सल. नाउ यू हॅव n1 by n2 रेशो. आता बघा तुमच्याकडे n1 by n2 रेशो आहे. Put the equation 2 in equation 1 and do the calculation and tell me the final answer. So therefore equation 2 in 1, आता काय फारसं राहिलं नाही इक्वेशन मध्ये. L1 upon L2 is equal to n1 by n2. That will be sir r2 by r1. Okay, multiplied by r1 upon r2 bracket square. म्हणजे r1 upon r2 bracket square. इथं r2 by r1 आहे, इथं r1 upon r2 आहे. एक r1 स्क्वेअर आणि r1 कॅन्सल होईल, एक r2 आणि r2 स्क्वेअर कॅन्सल होईल. सो एक एक r1 r2 शिल्लक राहतील. one r1 will remain, one r2 will remain. The answer is coming out to be r1 upon r2. Check. आणि पहिल्या केस मध्ये रेडियस किती घेतली आहे, स्मॉल r.
फॉरवर्ड इज स्मॉल आर आणि दुसऱ्या केस मध्ये रेडियस किती घेतली आहे बघा, r/2 रेडियस इन दी सेकंड केस. दॅट्स अवर रेडियस इन दी फर्स्ट केस. जमलं का बघा. सेकंड केस मध्ये रेडियस किती आहे, r/2. अपॉन 2 चा 2 गेला वरती, r ला r कॅन्सल झालं, 1/2 चा 2 गेला वरती, आन्सर आलं 2. L1/L2 2 आलंय, गडबड करू नका, लगेच 12 आन्सर लिहू नका, L2 पाहिजे. आता रेसिप्रोकल घ्या, L2/L1. 2/1 च 1/2 2 आहे ना ते, म्हणजे 2/1 त्याचं 1/2. L2 पाहिजे. यू वॉन्ट L2 is equal to 1/2 L1, but L1 is given as L. L1 किती दिलाय, L दिलाय. So answer is L/2 CW. Let me know in the chat box. Got it? बघा आणि सांगा. CW. झालं. बर, this is the type of question which you can expect on the self inductance रेशो वाले क्वेश्चन्स येतील. कधी एरिया डिफरंट असतील, कधी लेंथ डिफरंट असतील, लेंथचा रेशो घ्यावा लागेल, रेडियसचा रेशो घ्यावा लागेल, या सगळ्या गोष्टी बघा. बेसिक गव्हर्निंग फॉर्म्युला इज दिस. बेस्ड ऑन दिस नाउ यू कॅन एक्सपेक्ट दी रेशो टाइप ऑफ क्वेश्चन्स. पहिल्या केसमध्ये असं होतं, दुसऱ्या केसमध्ये काय, पहिल्या केसमध्ये इंड्यूस TMFL, दुसऱ्या केसमध्ये काय, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन्स नाउ यू कॅन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. Let's try to deal with that. जरा अजून थोडीशी व्हरायटी बघूयात. Let us see. 37 काय म्हणतोय क्वेश्चन. प्रेझेंटी कमी आहे आज. लेक्चर संध्याकाळी म्हणून सर संध्याकाळी आम्ही सेल्फ स्टडी करतोय. असं आहे का? आपल्याच लेक्चरचा टाइम आहे बाळांनो. सकाळी झालेलं नाही आहे लेक्चर, संध्याकाळी. Question number 37. Let's try to deal with that. Question number 37. What is given there? Two coils are at fixed locations. दोन coils are at fixed locations. So somewhere here, let's say coil 1. Somewhere here, let's say coil 1. Coil 2. We don't know what is their orientation, whether they are parallel or perpendicular. We just don't know what is their orientation. But these two coils are fixed. C1 and C2. Coil 1 has no current. पहिल्या coil मध्ये काय करंट नाहीये. Coil 1 no current. पहिल्या coil मध्ये काही करंट दिलेला नाहीये. ठीक आहे. Coil 2, the current in the coil 2 increases at a rate of 15 ampere per second. Coil 2 साठी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिलाय, म्हणजे di/dt दिलाय coil 2 चा. मग di2/dt म्हणा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी सेकंड कॉइल. पण तो करंट इन द सेकंड कॉइल इन्क्रीजेस ऍट अ रेट ऑफ, अरे इन्क्रीजेस म्हणजे हा di/dt पॉझिटिव्ह. तोच करंट जर निगेटिव्ह असेल, सॉरी, तोच करंट जर डिक्रीज होत असेल, करंट जर डिक्रीज होत असेल तर di/dt निगेटिव्ह, आणि करंट जर इन्क्रीज होत असेल तर di/dt पॉझिटिव्ह. आता काय म्हटलंय, द करंट इन दी सेकंड कॉइल इन्क्रीजेस ऍट अ रेट ऑफ 15 एम्पियर पर सेकंड. म्हणजे लिहा पॉझिटिव्ह, मुद्दाम पॉझिटिव्ह लिहा, 15 एम्पियर पर सेकंड. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह लिहा मुद्दाम, जरी लिहायची गरज नसली तरी, कारण तो इन्क्रीजेस म्हणून सांगितलाय. डिक्रीजेस म्हटलं असतं तर मायनस दिलं असतं. नंबर पण करेक्ट परफेक्ट काढू, सायन्स पण परफेक्ट काढू. Just give me 1 second.
Fine. Next, what they say? Now they say when the current in the second coil increases at a rate of 15 ampere per second, the EMF in the coil 1 is 25 millivolt. ज्यावेळी the time at which the change in current in the second coil was 15 ampere per second, at that time the induced EMF in the first coil is 25 millivolt. मिलीला प्रॉपरली तुम्हाला रिप्लेस करावं लागेल. मिली मीन्स 10⁻³ मिली मीन्स 10⁻³ बर, इथपर्यंत झालं हे पहिलं. आता पुढे काय म्हणलं? Now next thing that they say is when the coil 2 has no current. बर, आता दुसऱ्या कॉइल मध्ये करंट नाहीये. कॉइल 2 नो करंट. बर, दुसऱ्या कॉइल मध्ये काही करंट नाहीये. When the coil 2 has no current and the coil 1 has a current of 3.6 ampere आणि कॉइल 1 मध्ये करंट कितीचा दिलाय? चेक करा, करंट कितीचा दिलाय कॉइल 1 मध्ये? 3.6 ampere. त्यावेळी काय? The flux linked in the coil 2 is, त्यावेळी दुसऱ्या कॉइलशी लिंक्ड फ्लक्स किती असतील असं विचारलेलं आहे. क्वेश्चन कळाला का बघा? लाईन बाय लाईन क्वेश्चन पहिल्यांदा समजून घेतला. आता सॉल्व्ह करणं फारसं काय मोठी गोष्ट नाहीये. मी तुम्हाला पटकन सॉल्व्ह करून दाखवतो. फाय इक्वल टू एल इंटू आय आणि फाय इक्वल टू एम इंटू आय, एल किंवा एम याच्यावरती ते सॉल्व्ह होतं. क्वेश्चन क्लिअर झालाय का? काय विचारले? एक डेटा दिलाय आणि या डेटा मधला एक केस दिली आहे आणि दुसऱ्या केस मध्ये आन्सर विचार. सो सेकंड कॉइलशी असोसिएटेड फ्लक्स जेव्हा पहिल्यातला करंट 3.6 एम्पियर आहे, कसं काढणार? सर फाय 2 इज इक्वल टू एम इंटू आय 1. बोला येस नो, बोला येस नो इन द चॅट बॉक्स. सेकंड कॉइल मधले फ्लक्स इज इक्वल टू म्युच्युअल इंडक्टन्स इंटू फर्स्ट कॉइल मधला करंट. बोला येस नो. जे विचारले त्याचं इक्वेशन पाहिजे की नाही? माझ्याकडे आहे की. जे विचारले त्याचं इक्वेशन पहिल्यांदा पाहिजे. फाय 2 इक्वल टू एम इंटू आय 1. येस. सो आता यातलं मला काय माहित आहे? मला फाय 2 विचारलाय, माझ्याकडे I1 आहे, सो टिक मार्क. मला जे विचारलंय ते क्वेश्चन मार्क. जे माझ्याकडे आहे I1 किती आहे? 3.6 एम्पियर विच इज ऑलरेडी विथ मी. So to find out phi 2, I need to find out m. Do we know m right now? Don't. आता m माहित आहे का? माहित नाही म्हणून क्रॉस. माहित आहे टिक. I1 माहित आहे टिक. phi 2 विचारलाय क्वेश्चन मार्क. m माहित नाही आहे क्रॉस. आता नेक्स्ट काम काय असेल? नेक्स्ट मोटिवेशन काय असेल? नेक्स्ट मोटिवेशन विल बी फाइंडिंग दी व्हॅल्यू ऑफ म्युच्युअल इंडक्टन्स. आता ती कॅल्क्युलेट करायसाठीच हा डेटा दिलेला असेल ना. यातला म्युच्युअल इंडक्टन्स, दोन कॉइल मधला म्युच्युअल इंडक्टन्स, तोच कॅल्क्युलेट करायसाठी हा डेटा दिलेला असणार आहे. सो लेट्स राईट दॅट. पहिल्या कॉइल मधला ईएमएफ दिलाय आणि दुसऱ्या कॉइलचा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिलाय. शिकवले ना? काय आहे? E इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी, पण ते सेल्फ इंडक्टन्सला. E इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी सेल्फ इंडक्टन्सला. आता E इक्वल टू एम डी आय बाय डी टी. एम डी आय बाय डी टी हे कधी? म्युच्युअल इंडक्टन्सला. प्लस मायनस काय बघायचं आहे का? आता काही बघायचं नाहीये. एम पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू काढायची. मी इथं मॉड टाकतो, मी इथं मॉड टाकतो. मॉड टाकल्यामुळे इकडे एक पॉझिटिव्ह नंबर येईल, मॉड टाकल्यामुळे तिकडे एक पॉझिटिव्ह नंबर येईल. आय जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट एम. ऑल राईट. आता कुठला ई वापरूयात? इथं तर म्युच्युअल म्हटलंय. E1 म्हटलं इथं I2 म्हटलं पाहिजे. E2 म्हटलं तर इथं I1 म्हटलं पाहिजे. E2 म्हटलं की I1 आणि E1 म्हटलं की I2, कारण सेल्फ नाही आहे, म्युच्युअल आहे. इथं त्यांनी E1 दिलाय, पहिल्यातला इंड्युस्ड ईएमएफ, सो E1. आणि दुसऱ्याचा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट I2. नॉट अ बिग डील, जस्ट राईट डाऊन कॅपिटल M इक्वल टू मॉड ऑफ E1. हा E1 ऍज इट इज आणि हा di2 बाय dt डिवाइड करायला पाठवा. जस्ट मेक दिस di2 बाय dt इन द डिनॉमिनेटर. सो जस्ट राईट डाऊन di2 अपॉन dt. यू विल गेट दी आन्सर्स. एम चं उत्तर तर पॉझिटिव्ह आलं पाहिजे. वाटलं तर पहिल्यांदा निगेटिव्ह काढा, पण परत पॉझिटिव्ह करा. E1 25 मिलीव्होल्ट. सो 25 मिलीचा 10⁻³ बाळांनो ऍज इट इज डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी फर्स्ट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी सेकंड, di2 बाय dt.
दॅट इज +15. प्लस लिहा मायनस लिहा, आम्हाला प्लसच पाहिजे फायनल आन्सर. 25/15. पण आता दुसरं हेही लक्षात ठेवा, एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ एम विचारले का तुम्हाला आम्ही? हॅव वी आस्क्ड यू दी एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ एम? नो. सो डोंट कॅल्क्युलेट इट एक्झॅक्टली. यू मे कीप इट एज 25/15. नो इश्यूज. हा थोडा सिम्प्लिफाय होतोय पटकन. 5 into 5 25, 5 into 3 15. So keep it 5/3. Don't do further calculations. कारण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ एम विचारलंय का आम्ही तुम्हाला? नाही. मग कॅल्क्युलेट करू नका, इंटरमिजिएट कॅल्क्युलेशन मध्ये टाइमपास नको आहे. नाहीतर काय होते सांगतो, एम ची काहीतरी व्हॅल्यू येते आणि नंतर परत जेव्हा सबस्टिट्यूट करायची असते आणि समजा एम ने डिवाइड करायला लागलं तर ती व्हॅल्यू आली समजा 0.33 into 5, 33 into 5 अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 165 काहीतरी येते. सो 1.65 असं या 5/3 चा आन्सर आहे ना. 5/3 चा आन्सर आलं 1.65 आणि एम ने डिवाइड करायची गरज पडली. 1.65 ने डिवाइड करणं सोपं आहे? कशाला? 1.65 ने डिवाइड करणं काही सोपं नाहीये. म्हणून काय करायचं, 5/3 ने डिवाइड करणं सोपं आहे ना एखाद्या नंबरला. 5/3 ने डिवाइड करणं सोपं आहे. हा 3 वरती जाईल, 5 डिवाइडला राहील. सो कीप इट 5/3. अंडरस्टँड दिस. बऱ्याच वेळा मी तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे, डोंट डू इंटरमिजिएट कॅल्क्युलेशन्स. हा जस्ट सिम्प्लिफाय इट अँड देन resubstitute to do the exact calculations of the thing which is asked. So equation 2 in equation 1. आता हा क्रॉसचा काय झाला? टिक झाला. क्रॉस म्हणजे आधी तो माहित नव्हता, आता माहित झाला. एवढंच फिजिक्सच्या क्वेश्चन मध्ये ऑलवेज एवढंच असणार आहे. जे विचारलंय त्यासाठी इक्वेशन, त्यातलं काय काय माहिती आहे त्याला टिक मार्क, जे माहित नाहीये त्याला क्रॉस. जेवढ्या गोष्टी माहित नाहीयेत तेवढ्या सगळ्या कॅल्क्युलेट करा, रिसबस्टिट्यूट. दॅट्स द गेम. तोच 1 इक्वेशन 1 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन चा गेम आहे. आता फक्त कसा होता, 2 इक्वेशन 2 अननोन चा गेम आहे. यात एम पण अननोन आहे, phi2 पण अननोन आहे. मग एम वाला एक इक्वेशन इथं आहे. So 2 इक्वेशन 1 आणि 2 दोन अननोन, एम आणि phi2. I1 तर ऑलरेडी माहित आहे. So phi2 इक्वल टू एम ची व्हॅल्यू लिहा 5/3 into 10 to the power -3 phi2 into I1. What is the value of I1 there? I1 is 3.6 ampere. I1 is 3.6 ampere. 3.6 upon 3. 3.6 upon 3 करणं सोपं आहे. पटकन ते करून घेऊया. 1.2 येईल. 12 गुणिले 3 36. 12 into 3 is 36. So 5 as it is 10 raised to -3 as it is 1.2. 1.5 into 1.2 into 5. 12 into 5 is 60. पण डॉट आहे त्यामुळे 6.0 म्हणजे 6 into 10 to the power -3 phi2. आता एवढे वेबर म्हटलं पाहिजे. SI युनिट ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर. 10 raised to -3 ला मिली म्हणा. जनरली 10 raised to -3 तुम्हाला ऑप्शन मध्ये रिप्लेस केलेलाच दिसेल. That they will call 6 milliweber, CW. Are you getting the type of questions? समजायला लागलेत का बघा? 6 milliweber, that's going to be our answer. W capital पाहिजे, small नाही. Tell me, is this question clear to all of you? Are you getting the questions based on self and mutual inductance? Self आणि mutual वाले questions चे टाइप समजायला लागले का? सिंपल असतात. 5.76 म्हणते म्हणाली. बर 5.76. 5.76 आहे. त्यांचं काय आलंय? चेक कर परत एकदा. बाय मिस्टेक टाइप झाले का चेक कर. त्यांचं पण 6 मिलीवेबर झालंय. दे हॅव ऑल्सो कॅल्क्युलेटेड 6 मिलीवेबर. बाय मिस्टेक. ओके ठीक आहे. सो आजच्या लेक्चर मध्ये शिकवलेल्या सगळ्या गोष्टी समजल्या का चेक करा. त्याच्यावर असेच टाइपचे क्वेश्चन्स असतील. अजून काही क्वेश्चन्स आहेत ओके इंडक्टर वरती बेस्ड अजून काही क्वेश्चन्स आहेत तेही तुम्हाला मी सांगेन पण ते नेक्स्ट लेक्चरला सांगेन. ओके इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप ऍट दिस पॉइंट. ओके सो या चॅप्टर वरचे आता एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह करणं गरजेचं आहे. त्याचे मी तुम्हाला होमवर्क पण आज सेंड करेन. चॅप्टर बरोबरच शिकवताना त्याचे मॉड्यूल मधले एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करा. एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स म्हणजे आहेत ते तुम्हाला परत एक्स्ट्रा क्वेश्चनच्या लिंक वरती इमिजिएटली
आज मी तुम्हाला अवेलेबल करून देईन या चॅप्टरचे. सो चॅप्टर बरोबरच त्याचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला आता हरकत नाहीये. ओके फाइन. सो लेट मी एंड दिस लेक्चर at this point. Bye bye everyone, and I will send the homework. Just complete that. Okay fine. Yes Israr, bye. Let me end the lecture.